नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है हार्मनी फॉर ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पीस जस्टिस डेमोक्रेसी पर। आयोजन में उपस्थित हुए भारत, बांग्लादेश और नेपाल से आए वक्ता सब ने अपना अपना वक्तव्य रखा। आइए ये देखिए विशेष खबर। Greetings and good afternoon. I am Kaji Tamanna Firdaus and I am a Supreme Court lawyer from Bangladesh, and I am also working as a regional director for US Institute of Diplomacy and Human Rights. This is a US based organization. Actually, I have been invited here for the speaker and to tell about the justice sector and also the peace and diversity sector all over the South Asia, especially for Bangladesh and India. সো আমি এই যে এখানকার যে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন সেটার আমন্ত্রণে এই কনফারেন্সটাতে জয়েন করেছি একজন স্পিকার হিসেবে, এবং আমি বলবো যে এটা এই অর্গানাইজেশন এবং এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আছে তাদের জন্য খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। আমরা এই যে ক্রস কালচারাল একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের কথাগুলো শেয়ার করতে পারছি। আমরা আমাদের দেশের যে কিংবা ইন্ডিয়ার যে বাস্তব চিত্র, জাস্টিস, পিস কিংবা মানে হিউম্যানিটি বিষয়ে এইগুলো আমরা জানতে পারছি এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব, কথা বলবো। আমরা আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে শেয়ার করব, কিভাবে এই সেক্টরগুলোতে কাজ করার জন্য আমরা আরও বেশি করে একে অপরের সহযোগিতা নিয়ে আরও ভালো করতে পারি, সেই বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সো এখানে জয়েন করতে পেরে আসলে আমি নিজেকে খুব ইনরেস্ট ফিল করছি। অ্যান্ড আমি বলবো যে আমি আসলে এখানে অনেক গুরুজন এসেছেন, এই বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ এবং এক্সপিরিয়েন্স লোকজন, তাদের থেকে শিখব। পাশাপাশি আমি আমার যে অভিজ্ঞতা জাস্টিস সেক্টরে কাজ করার, যদিও সেটা এখনও পর্যন্ত বলবো যে স্বল্প পরিসরেই, তারপরেও আমি আমার সেই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব। সো আমার মনে হয় যে এই ধরনের একটা কনফারেন্স কিংবা যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামের করার জন্য যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা আসলে খুব মহতি একটা উদ্যোগ, এবং আরও বেশি বেশি করে এ ধরনের সচেতনতামূলক যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলো অর্গানাইজ করা উচিত, যাতে করে এই ক্রস কালচারাল কান্ট্রি বা আমরা আমাদের যে ধরনের সিচুয়েশনগুলো, জাস্টিস অ্যান্ড পিসের যে সিচুয়েশনগুলো, ওগুলো আসলে আমরা খুব ভালো মতো পারসিভ করতে পারি এবং এইটার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ অল। क्या है ना, डेमोक्रेसी के बारे में वी ऑल नो दैट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बट डेमोक्रेसी लैकिंग कहाँ है ना, हर एक जगह यूथ को लीडिंगशिप देना चाहिए, उसे डिसीजन मेकिंग में रोल देना चाहिए। और ये जो सेमिनार जो नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा जगह दिए है जो अपना प्रस्ताव रख सके। और हम लोग नेपाल से आए हैं, यहाँ अपना बात रख पाएँ, और बांग्लादेश से भी इंटरनेशनल एक फोरम जो क्रिएट किए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और डेमोक्रेसी आज के डेट में प्रैक्टिकली नहीं है, ये हमें मानना चाहिए, और हम मानते भी हैं। अभी भी हम लोग ऑटोक्रेसी पे जी रहे हैं, जो एक आदमी जो डिसाइड कर दिया उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो इसे डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी लाने के लिए जो 5-6 बूंदे हम बोले थे, मेरा स्पीच में भी बोल दिए हैं, वो चीज़ लाना, जैसे एक्ट ऑफ एजुकेशन है, लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी है, डेवलपमेंट में यूथ को इन्वॉल्व करना है, अपना सेफ्टी सिक्योरिटी का बात है, सिविल सोसाइटी का बात है, ये सब प्रैक्टिकली लाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसे मैं इंडिया से उतना ज़्यादा विगत नहीं हूँ, मगर जैसे आप लोग का स्पीकर से मुझे मिला, नेपाल तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है इंडिया के तुलना में, बिकॉज़ नेपाल इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री। और आप लोग तो अभी भी, आपका स्पीकर जैसे बोल रहे हैं, मेरे साथ जो 4 स्पीकर थे, 4 में से आपका फीडबैक है 3 ने खाली निगेटिव पॉइंट ही रखा था इंडिया के बारे में। मैं तो नेपाल से बिलोंग करता हूँ, और नेपाल में डेमोक्रेसी फ़िलहाल 70% डेमोक्रेसी है नेपाल में, मेरे ख्याल से। आपको कौन सा कंट्री ज़्यादा अच्छा लगा, इंडिया की नेपाल? नहीं, नेपाल तो ऑब्वियसली मेरा बर्थ प्लेस है तो अच्छा लगेगा ही, मगर डेवलपमेंट के हिसाब से अब के 4 या 5 साल में लोग विश्व से इंडिया में कमाने आएंगे, ग्रोइंग कंट्री में आ गए। इट्स ग्लैड टू शेयर, आप लोग को बताना मैं खुश चाहूँगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और अब लोग रोज़गारी या पेट पालने के लिए विदेश नहीं, इंडिया आना चाहेगा पैसा कमाने के लिए, इतना ग्रोइंग है। आपका नाम? धीरेन्द्र प्रसाद यादव, नेपाल।
আজকে এই যে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট অর্গানাইজেশনে যে পিস জাস্টিস ডেমোক্রেসি নিয়ে যে কনফারেন্স করেছে কি বলবেন? খুবই ভালো লাগছে, এরকম তো হওয়া উচিত আমার মতে। যে কোনো একটা ম্যাচিওর কান্ট্রিতে ম্যাচিওর মানুষজনের মধ্যে এরকম জিনিস তো সবসময় হওয়া উচিত। যেটা উনি বললেন না যে মানুষের মধ্যে ডেমোক্রেসির ধারণাই তৈরি হয়নি এখন অবধি। কাকে বলে ডেমোক্রেসি? আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস, এই 6টা রাইটস আছে, 11টা ডিউটিস আছে, আপনি জিজ্ঞেস করুন কেউ কিছু জানেনই না। কোন আর্টিকেলে এগুলো আছে? যে আর্টিকেল 12 to 35-এ রাইটস থাকে, 51-এতে ডিউটিস থাকে, কেউ এসব কিছু জানেন? আমার মনে হয় আমাদের কনস্টিটিউশনটা না স্কুলে স্কুলে কলেজে কলেজে পড়ানো বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, কারণ এগুলো আমাদের খুব জানা দরকার। তবে না আমরা জানবো যে আমরা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে কি পাচ্ছি আর কি পাচ্ছি না। আর তাছাড়া আমরা শুধু রাইটসের কথা বলি, ডিউটিস তো নিয়ে কেউ মাথায় ঘামাই না। তার আজকের ফলাফল দিচ্ছে যে মেয়েরা ধরুন আজকে তাদের বাড়িতে রাইটস শেখানো হয়, ডিউটিস কিছু শেখানোই হয় না। আমার মনে হয় এরকম ধরনের সেমিনার না ঘন ঘন হওয়া উচিত মানুষের, মনে হয়। আমার নাম নন্দিনী ভট্টাচার্য, আমি পুরুষ অধিকার কর্মী, প্রেসিডেন্ট অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম। স্টেপ এবং এই কনফারেন্সগুলো করলে কী হচ্ছে, বুদ্ধিগুলো যাদের বুদ্ধিজীবীরা আছেন আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু নতুন জিনিস এগিয়ে আসবে, এবং সেইগুলো কিন্তু একটা সোসাইটির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ সেই জিনিসগুলো যতটা আসবে সেইভাবে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনও কিন্তু হবে। কারণ যত লোকেরা এই জিনিস নিয়ে কথা বলবে, ডেমোক্রেসি, জাস্টিস, পিস, এই জিনিসগুলো খুব দরকার একটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং ইন্ডিয়া যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে, এবং যখন ইউথরা একটা স্টেপ নিচ্ছে এবং অন্টারপ্রিনার্সরা অনেকেই এগিয়ে যাচ্ছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে এরকম একটা সেমিনার করানো উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে কীভাবে আমরা আরও ভালো বেটারমেন্ট একটা জায়গায় এগিয়ে যাব এবং ভালো একটা লাইফের দিকে এগিয়ে যাব এবং সবাইকে ভালো লাইফ দিতে পারবো, এবং একটা দেশ হয়ে কীভাবে ফ্ল্যাগ বেয়ারার হব যে বাকিরা আমাদেরকে ফলো করতে পারে। দরকারি কনফারেন্স, বিকজ পিস, জাস্টিস আর ডেমোক্রেসি শুড বি হারমোনিয়াস, একসঙ্গে থাকা উচিত। তো আমাদের যেটা বক্তব্য হচ্ছে পিস, প্রথমে ছিল পিসটা আমরা দেখেছি যে বাড়িতে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সব জায়গায় পিস কথাটাকে ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে, বাড়ির হতে পারে, মাইক্রো লেভেলে সেইটা। জাস্টিসটা আমরা জাস্টিস মানে ইট মাস্ট বি দেয়ার ফর এভরিওয়ান। আর ডেমোক্রেসিতে আমাদের দেশে কি ডেমোক্রেসি আছে, এটা সবচেয়ে বড় কথা ছিল। কারণ আমাদের যেখানে 80% wealth is concentrated in only 10% of the population, মানে 140 কোটির মধ্যে 14 কোটি লোক 80% ওয়েলথ নিয়ে এসেছে। সেই জন্য আমার বক্তব্য ছিল যে যতক্ষণ না এই ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন হবে ততক্ষণ এটা হবে না, মানে এই সোশ্যাল ডেমোক্রেসি হবে না। এই হচ্ছে মেইন। আর চেঞ্জ হওয়া দরকার। আমি একজন শিক্ষক, তো আমরা শিক্ষকরা ছাত্রদের সম্মান দিতে হবে, আমাদের মাইন্ডসেটটা পাল্টাতে হবে। আমরা সব জানি, তারা কেউ কিছু জানে না, দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল। এই ছিল আমাদের দিক থেকে। প্রফেসর শান্তনু রায়। এই আজকের আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি, জাস্টিস অ্যান্ড পিস। এই সেপ্টেম্বর মাসে আমরা এই 3টে টপিকের ওপর একটা দিন ডেডিকেটেড ছিল। তার জন্যই আমরা ডিসাইড করেছিলাম যে এই টপিকগুলোর ওপরেই আজকের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সটা করা হবে। আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল আমাদের যে স্পিকার্সরা আজকে তাদের যা ভিউজ অন ডেমোক্রেসি, অন পিস, অন জাস্টিস, সেটা আমাদের সবার সামনে তুলে ধরা। কারণ আমরা মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের অধিকারটুকু জানি না, বুঝি না, বা হয়তো ভুল জানি বা পুরোটা জানি না। তো যাতে সবাই এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন হয়, সবাই একদম সমাজের শুধু সমাজ সচেতন হবে তবে গিয়েই সমাজ এগোবে। আমাদের কি রাইটস, আমাদের কি অধিকার অ্যাজ হিউম্যান বিইংস, মানুষ হিসেবে সবার যা অধিকার। আমাদের এখানে স্পিকার ছিলেন LGBTQ কমিউনিটি থেকে, আমাদের এখানে স্পিকার ছিলেন পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, তো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার ছিলেন বাংলাদেশ থেকে, নেপাল থেকে। আমরা চাইছি সবাই একসাথে মিলে মানুষ হিসেবে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আমরা সেই চেষ্টাটাই সেইটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই ধরনের কনফারেন্সের মাধ্যমে। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम चेतन चौधरी हुआ, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी में हूँ। और आज ये रवि जायसवाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव प्रोग्राम लिया गया है, हारमोनी फॉर ह्यूमैनिटी। और मुझे बहुत खुशी है
कि इतना बढ़िया इवेंट हो रहा है जिसमें इतने हमारे बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट को बुलाया गया है एज अ स्पीकर। और ये हमारा 3 तो मेन हम लोग का इसमें हम लोग का जो मुद्दा रखा गया है वो है पीस, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। इसी पे पूरा हम लोग का प्रोग्राम रखा गया है, इवेंट रखा गया। ये मेनली सोशल अवेयरनेस के लिए जो हम लोग का मेन मोटिव रहता है नेशनल ह्यूमन राइट्स में, इसके हिसाब से हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सब अपना अपना अच्छा तरह से बात रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और भी इससे बढ़िया बढ़िया इवेंट करेंगे, सबके सामने सोशली हम लोग लेके आएंगे। पहले तो जो रवि जी ने कहा है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आज बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं इंडिया में, और हम लोग जो है एक पिलर बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याएं हैं जो अभी जड़ तक पकड़ चुकी हैं, देश में जड़ पकड़ चुकी हैं, ऐसी समस्याएं हम लोग उनका पिलर बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आम जन है, आम जन तक हम जस्टिस भी पहुंचा सकें और हम लोग अपनी शांति की बात को अपने पब्लिक के बीच में रख सकें। और हमारा हमेशा से प्रयास रहा है छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस करा के लोगों को जोड़ के और ग्रास रूट लेवल पे काम करके हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे हम लोग आएँ और लोगों को उस चीज़ को अचीव करने में हम लोग मदद करें। इसके अलावा अभी जो ये हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो पीस, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी के ऊपर में है, इसका मेन मोटिव भी आपका यही है जहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी, जो आज लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो सोच है या कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है इसको हम लोग सही कर पाएँ। या ये हमारा प्रयास है। एक अचानक छोटे से प्रयास से तो कुछ होगा नहीं, वृहद लेवल पे हम लोग चाहेंगे कि इस प्रयास को हम लोग सार्थक करें और लोगों को जोड़ें जो इस मुहिम में हमारे साथ आएँ और डेमोक्रेसी को वापस लाने में भारत में हमारी मदद करें और हमारे साथ हैं। मेरा नाम चंदन झा है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का। প্রথমে বলবো যে এটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পিস, জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি যেটা ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন করাচ্ছে, সেটা করাচ্ছেই কিন্তু আপনার প্রশ্নের সাথে জুড়ে যে এখন আজকালকার জেনারেশনের যেটা দরকার, যে ইনফরমেশন, যেই চেঞ্জেসগুলো নিয়ে আমরা জাস্ট কথা বলে থাকি যে এটা হওয়ার কথা, এটা হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা ওটার উপরে ইনঅ্যাক্ট করছি না বা সেই পাথওয়েটা বানাচ্ছি না, আমরা রাস্তাটা তৈরি করতে পারছি না। তার জন্যই কিন্তু এই ধরনের একটা কনফারেন্স করা ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে এই যে পিস, জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি এই টপিকটা নিয়ে আমরা করছি, কারণটা হচ্ছে পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি অ্যান্ড জাস্টিস, অল দিস থ্রি গ্লোবাল ইস্যু আছে। ঠিক আছে, আপনি যদি পিস নিয়ে কথা বলেন আপনি ইউক্রেন মাথায় আসবে, আমাদের সে মণিপুরেও মাথায় আসবে, সবই আসবে। এখন লোকে কথা বলতে অনেক ভয় পায় যে না এই টপিকটা নিয়ে বলবো কি না, সেখানে ডেমোক্রেসিটা কম্প্রোমাইজ হয় যে আমি এইটা বলবো না গ্লোবাল ইস্যুতেও। ঠিক আছে, তাও তো আমরা যেখানে আছি, আমরা ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট ডেমোক্রেসি ইউ ক্যান সে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা এই জিনিসগুলো ঠিকঠাক ফেয়ার প্র্যাকটিসে না আনতে পারি তাহলে তো হিউম্যান রাইটস নিয়ে কথা বলাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই জায়গার থেকেই আমাদের ইনিশিয়েটিভটা এটা নিয়ে যে আমরা পিস, জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি যেটা মেজর পিলার্সের ওপরে বেস করে আছে সেটা আমরা ঠিকভাবে স্থাপনা করতে পারি। অল দি 4 পিলার্স যেগুলো আছে, মিডিয়া ইজ ওয়ান অফ দেম। ঠিক আছে, প্রেস, ইফ ইউ সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রেস, যেটা আপনাদের চ্যানেল দেখে আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনারা এরকমভাবে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়ার ওপরে কাজ করছেন। সেরকমভাবে এই জিনিসগুলো আরও যাতে আসতে পারে। পুলিশের যে কাজ করছে ভালো, বাট তাও সিটিজেনের মধ্যে একটা কমপ্লেন্ট থেকে যাচ্ছে বা কোথাও যেখানে করছে না, তো সেই এই করছে না সেটাকে নিয়ে ফুল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে যে না 2-4 জন করছে না মানে কেউই করছে না। ইভেন ইফ আই টক অ্যাবাউট হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, সেখানেও কিছু অর্গানাইজেশনে কম বেশি কিছু ত্রুটি থাকার জন্য কিন্তু ফ্রেম করে দেওয়া হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটসে কোনো কাজই হয় না ইন্ডিয়াতে। দেখুন পলিটিক্যাল এফেক্ট, হিউম্যান রাইটসের সাথে পলিটিক্সটা আমি কোনোদিন মিক্স করি না। ঠিক আছে, পলিটিক্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, পলিটিশিয়ানদের একটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট। হিউম্যান রাইটস যখন আমরা বলছি, আমরা অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন আমরা কিন্তু মানবাধিকারের জন্য
ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড লেভেলে গিয়ে সোসাইটিতে আমরা কাজ করছি। সো সেখানে কি হচ্ছে তাদের সমস্যা সেটা নিয়ে আমরা পলিটিশিয়ানদের সাথে বলুন বা পলিটিক্যাল পার্টিজদের সাথে বলুন, তাদের সাথে আমরা কথা বলি, নেগোশিয়েট করি, কাজ করি, ঠিক আছে। আর আমরা যথেষ্ট সাপোর্ট পাই, অনেক জায়গা পাই। আমরা ওই কমপ্লেন হ্যাঁ হয় নেগোশিয়েট হয় আর করা যায়। আজকেও এই কনফারেন্সটা যেটা আমরা করছি সেখান থেকে আমরা যে এক্সট্র্যাক্ট তুলে নিয়ে যাচ্ছি, যেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি আমাদের স্পিকারসদের কাছ থেকে, ওটা নিয়ে আমরা কিন্তু একটা পলিসি ড্রাফট বানিয়ে একটা ডকুমেন্টেড করে এটাকে আমরা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিসে প্রেজেন্ট করতে চলেছি। সো দ্যাট আমরা বলতে পারি যে না, স্পিকারসদের থ্রু দিয়ে আমরা এটা পাচ্ছি, আমাদের অর্গানাইজেশনাল এক্সপিরিয়েন্স সেটা দিয়ে আমরা এই চেঞ্জেসগুলো এক্সপেক্ট করছি ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। Ravi Jaiswal, I'm the National President of National Human Rights Organization. Hello everyone, আমার নাম অভিষেক সেনগুপ্তা, আমি co-founder and Chief Revenue Officer of Think Again Lab. I am also partner of Mr. Arijit Hajra, who is also State Chief for the National Human Rights Organization. তো আমার কোম্পানি হিউম্যান রাইটসের সাথে অনেক দীর্ঘদিন ধরে হলো কোলাবোরেট করেছে, and we would like to thank National Human Rights Organization for give us a huge opportunity and be the part of this huge event. Thank you very much.